Hello students, how are you all? Welcome to the new academic year 2021 and 22. విద్యార్థులు మీరందరూ బాగున్నారు అనుకుంటాను. మీకు 2021-22 నూతన విద్యా సంవత్సరానికి స్వాగతం. I am Purnachandrarao, School Assistant English, working at Jilla Parishad High School, Maktab Bhupatipur, Medak, Mandal and District. For the last 1.5 years, there have been no offline classes, no direct classes because of the pandemic COVID-19. As you're entering the new academic year 2021 and 22, the government has thought that it is a necessary thing to have some sort of recapitulation based on the things what we learned in our previous academic year, in our previous class. COVID-19 మహమ్మారి కారణంగా గత సంవత్సరాల కాలంగా ప్రత్యక్ష బోధన అనేది మన పాఠశాలలో లేకుండా ఉంది. అందుకని మన ప్రభుత్వం ఏమనుకుందంటే ఈ కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది, కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి గతంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనే విషయం పైన ఒక విధమైనటువంటి విహంగ వీక్షణం, ఒక విధమైన సింహావలోకనం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మన ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది. In today's video lesson, I'm going to concentrate on 8th class English, especially Unit 1 and Unit 2. ఈరోజు నేను మీకు చేసే వీడియో లెసన్ లోపల యూనిట్ 1, యూనిట్ 2 యొక్క 8th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లోంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాటిలోని ముఖ్యాంశాలు మనం ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. As we are the students of English, for SA1 and SA2, you have to write answers. You have to write, answers in the question paper. You'll be given 2 question papers in an academic year. In SA1 and SA2. మనకి SA1, SA2 అనే విధంగా రెండు సార్లు మనకి ప్రధానంగా పరీక్షలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తారన్నమాట. ఓకే, నౌ వి విల్ సీ what actually what type of questions are given in our SA1 and SA2 question paper. మనం ఇప్పుడు SA1 మరియు SA2 క్వశ్చన్ పేపర్ లోపల ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఒకసారి నేను మీకు టూకీగా చూపిస్తాను. ఒకసారి చార్ట్ చూడండి. In our question paper in SA1 and SA2, we will be given 3 sections. Section A, comprehension. Section B, vocabulary and grammar. Section C, creative writing. అంటే సెక్షన్ A, సెక్షన్ B మరియు సెక్షన్ C అని మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ లోపల 3 భాగాలు ఉంటాయి. Under the heading of section A, will be given comprehension. Under the heading of section B, vocabulary and grammar. Under the heading of section C, creative writing. ఒకసారి మళ్ళీ చార్ట్ చూడండి. కాంప్రహెన్షన్ లోపల సీన్, అన్సీన్ అని 2 రకాల ప్యాసేజెస్ వస్తాయి. సీన్ మీన్స్ the comprehension questions, comprehension passage is taken from our textbook. And under the heading of unseen comprehension, we'll be given a passage from a story, from a newspaper. We don't know from which source it is given. అంటే కాంప్రహెన్షన్ అనేది మనకి తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో 2 రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఒకటి సీన్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్, రెండవది అన్సీన్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్. సీన్ ప్యాసేజ్ అనేది మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లోంచి వస్తుంది. ఫర్ దట్ రీజన్ we need to go through the textbook thoroughly with the help of a dictionary and at the same time with the help of our teacher also. When you go through the textbook thoroughly, reading A, reading B and reading C thoroughly, we'll be in a better position to answer almost all the questions in comprehension, of course in unseen also. మనము టెక్స్ట్ బుక్ కానీ తరోగా చదివినట్లయితే, డిక్షనరీ సాయంతో, టీచర్ సాయంతో, కొన్ని సందర్భాల్లో మన ఓన్ గెస్సింగ్ యొక్క సాయంతో చదివినట్లయితే మనకి ఈ కాంప్రహెన్షన్ లోపల సీన్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ లోపల మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ అన్సీన్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజెస్. మనం అన్సీన్ ప్యాసేజ్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. We don't know from where this passage is taken. It might be taken from a newspaper, a magazine, a storybook or a novel, whatever it is. We don't know the exact source. So how to answer these questions, because it's not seen. మరి ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం ఎలా, ఎందుకంటే వాటిని మనం చూస్తున్నాం గతంలో.
For that reason, we should inculcate one good habit. What's that habit? Apart from the textbook, we should go through, we should read many types of material. I mean, newspapers, magazines, storybooks, novels, etc. etc. ఇలాంటి మనం న్యూస్ పేపర్స్ కానీ మ్యాగజైన్స్ కానీ స్టోరీ బుక్స్ కానీ మనం చదువుతూ ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్, ముఖ్యంగా అన్సీన్ కాంప్రహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఆన్సర్ చేయడానికి మనకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. Not only for answering the questions given in comprehension passages, reading study material, I mean textbook and other than textbook, will improve our English language. I mean our vocabulary, our command over language, our the power of syntax and the good command over grammar, and of course we'll get wide variety of knowledge also. కేవలం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల అనే విషయం కాకుండా మనము టెక్స్ట్ బుక్ కానీ మిగతా స్టడీ మెటీరియల్ చదువుతూ ఉన్నట్లయితే మనకి ఇంగ్లీష్ భాష పైన మంచి పట్టు, వొకాబులరీ పైన మంచి పట్టు, గ్రామర్ పైన మంచి పట్టు, దాంతోపాటుగా మంచి నాలెడ్జ్ అంటే మంచి విజ్ఞానం కూడా మనకు లభించే అవకాశం ఉంటుంది. నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ సెక్షన్ బి, వొకాబులరీ అండ్ గ్రామర్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది చార్ట్. సెక్షన్ బి, vocabulary and grammar. Under this heading, you'll be given editing, vocabulary and grammar exercises. ఈ సెక్షన్ బి లో ఉన్నటువంటి vocabulary and grammar లోపల మనకి ఎడిటింగ్ ఎక్సర్సైజ్, vocabulary exercise మరియు గ్రామర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తారన్నమాట. Okay, now we'll see a few examples based on section B. And now let us look at the chart. Look here, under the heading of vocabulary and grammar, I have taken one example of editing. నేను ఒక ఎడిటింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అవర్ యూనిట్ 2. లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్. హిస్ ఫాదర్ వర్ ఎ క్లర్క్, జానకి వాజ్ అన్ హౌస్ వైఫ్. ఇన్ దీస్ 2 sentences there is one mistake in each sentence. ఈ రెండు వాక్యాల లోపల ప్రతి వాక్యంలో ఒక్కొక్క మిస్టేక్ ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట. Being students in the examination, we ourselves have to identify the mistake, and at the same time we have to write the correct answer too. అంటే మనం ఎగ్జామ్ లోపల ఇలాంటి వాక్యాలు ఇచ్చినప్పుడు అందులోపల మిస్టేక్ ఏముందో మనంతలో మనమే ఐడెంటిఫై చేసి కరెక్ట్ పదాన్ని వాక్యంతో సహా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ ఎక్సర్సైజ్. నౌ లుక్ ఎట్ ది చార్ట్. ఒకసారి చార్ట్ ని చూడండి. ఉదాహరణకు దీన్ని చూడండి. హిస్ ఫాదర్ వర్ అ క్లర్క్. ఇందులోపల మిస్టేక్ ఏంటి? వర్ అని ఉందన్నమాట. హిస్ ఫాదర్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి ఇక్కడ వర్ అనేది ఉండకూడదు, వర్స్ అని చెప్పేసి ఉండాలి. జానకి వాజ్ అన్ హౌస్ వైఫ్. ఇక్కడ చూడండి, హౌస్ వైఫ్ అనే పదం లోపల హౌస్ అనేది హెచ్ అనేటువంటి ఒక కాన్సనెంట్ లెటర్తో పాటు కాన్సనెంట్ సౌండ్ కూడా ఉంది. హ అనే సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ యాన్ అనకుండా ఏ అని రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు అర్థమే ఉండాలి. ఇలాంటి ఎడిటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మనకి కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ లోపల ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ essay1 and in essay2, editing is a compulsory question, and generally most of the students find it a bit difficult. We have to remember one point: to the maximum extent, this editing exercise is taken from the textbook only. That's why, my dear students, you have to go through the textbook very thoroughly. సాధ్యమైనంత వరకు మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎడిటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా వరకు కూడా మనకు టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇస్తారు కాబట్టి మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా రీడింగ్ అని క్షుణ్ణంగా చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడే మనం ఎడిటింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది మనకు ఈజీగా ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. నా ఇంకోసారి చార్ట్ ని చూడండి. అండ్ ద హెడింగ్ ఆఫ్ దిస్ vocabulary and grammar, you'll be given some sort of grammar questions also. అంటే మనకి ఏం చేస్తారంటే గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ కూడా కంపల్సరీ ఇస్తారనమాట. మనకున్న టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్స్ లోపల మనం చూసినట్లయితే I have taken one example of yes no questions. Look at this sentence. You are an orphan. He will come soon. ఈ రెండు వాక్యాలు మనం ఏం చేయాలంటే yes no questions గా మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి. We have to transform these 2 sentences into yes no questions. అంటే ఇక్కడున్న వాక్యాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి అందులో ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్ ఏంటో మనం గుర్తుపట్టి వాటిని హెల్పింగ్ వర్బ్ యొక్క సహాయంతో మనం దీన్ని yes no questions గా మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. What are yes no questions? Answer to these yes no questions may be either yes or no. అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ మనం ఎస్ అని కానీ నో అని కానీ ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. ఒకసారి చార్ట్ చూడండి. నౌ లుక్ ఎట్ ది చార్ట్ వన్స్ అగైన్. యు ఆర్ ఎన్ ఆఫర్. ఈ వాక్యాన్ని మనం ఎట్లా ఎస్ నో క్వశ్చన్ చేస్తాము? ఇక్కడ చూడండి, ఆ అనేటువంటి ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది. ఇక్కడ సింటాక్స్ అనేది మారుతుంది అనమాట. ఆర్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లి యు అనే సబ్జెక్ట్ ని పక్కకు తీసుకురావాలి. ఆర్ యు ఎన్ ఆఫర్?
ఈ విధంగా మనం క్వశ్చన్ తయారు చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. హీ విల్ కమ్ సూన్. ఈ వాక్యంలో గమనించండి, విల్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా సింటాక్స్ మార్చాలన్నమాట. విల్ అనేది ఇటువైపు పంపించి హీ అనే సబ్జెక్ట్ని ఇటువైపు కానీ తీసుకొచ్చినట్లయితే ఈ స్టేట్మెంట్ కాస్త క్వశ్చన్గా మారిపోతుంది. విల్ హీ కమ్ సూన్, అలా అనమాట. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. జనరలీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్రామర్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. So we'll be in a position to answer these questions. If you know grammar, good knowledge over grammar, of course, given in the textbook. మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి గ్రామర్ పైన కనుక మనం కాస్త అవగాహన ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రశ్నలు మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యు ఆర్ ఎన్ ఆఫన్ అనే దానికి ఆర్ యు ఎన్ ఆఫన్ అని, హీ విల్ కమ్ సూన్ అనే వాక్యానికి విల్ హీ కమ్ సూన్ అని మనం ఎస్ నో క్వశ్చన్స్గా మనం మార్చే అవకాశం ఉంటుంది. Now let us look at the chart once again. So I have given one vocabulary exercise which is given in our textbook. Look at the first one. It was very cold, so I dash in a corner. In brackets, two words are given: futile, huddled. We have to fill in the blank using the correct word out of these two words. Now look at another example. Ramya has dash. In the brackets you are given four words: nice, a, sorry, silk. It means we have to form the correct order of words, syntax. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రశ్నలు చూశారు కదా, ఈ ప్రశ్నలు వొకాబులరీ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇచ్చినటువంటి బ్లాంక్ లోపల ఎలాంటి పదాన్ని మనం యూజ్ చేయాలి లేదా ఎలాంటి ఫ్రేజ్ని మనం యూజ్ చేయాలనే విషయం మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? నౌ లుక్ ఎట్ ది చార్ట్ వన్స్ అగైన్. ఇట్ వాస్ వెరీ కోల్డ్, సో ఐ డాష్ ఇన్ ఎ కార్నర్. బయట వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉంది, సో అందువల్ల ఐ డాష్ ఇన్ ఎ కార్నర్, నేను ఒక మూలలో డాష్ అని ఉందన్నమాట. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ రెండు పదాలు ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట. ఫ్యూటైల్, హడల్డ్. ఫ్యూటైల్, హడల్డ్. ఇఫ్ యూ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ టూ వర్డ్స్ ఓన్లీ, యూ విల్ బి ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఆన్సర్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్. ఫ్యూటైల్ అనే పదానికి, హడిల్డ్ అనే పదానికి మనకు అర్థాలు తెలిసినప్పుడే మనం ఇక్కడ దీన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం ఇక్కడ ఫిల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ దట్ రీజన్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్ థరోలీ, యూజ్ ఇన్ డిక్షనరీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్ ఆల్సో. మనకి హడిల్డ్ అనే పదానికి అర్థం బాగా తెలిసినప్పుడు, ఫ్యూటైల్ అనే పదానికి అర్థం తెలిసినప్పుడు మనం ఇక్కడ హడిల్డ్ అనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టగలుగుతాం. బయట చాలా చలిగా ఉంది కాబట్టి నేను ఒక మూలన నక్కి కూర్చున్నాను లేదా ముడుకొని కూర్చున్నాను మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ హడిల్డ్ అనేది కరెక్ట్ వర్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి. రమ్య హ్యాస్ డాష్ నైస్ సారీ సిల్క్. ఇక్కడ సరి అయిన ఫ్రేజ్ ని సరి అయిన పదాలు వరుస క్రమంలో ఆన్సర్ చేయాలంటే రమ్య హ్యాస్ అ నైస్ సిల్క్ సారీ. దర్ ఇస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్ యొక్క సింటాక్స్ని వొకాబులరీ ప్లస్ సింటాక్స్ ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్లో మనకి కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే సరి అయిన పదాలని సరైన వరుస క్రమంలో ఉంచాలి. అంటే ఇంగ్లీష్లో ఉన్న పదాల వరుస క్రమం, తెలుగులో ఉన్న పదాల వరుస క్రమం తేడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈ సింటాక్స్ అంటే సరి అయిన పదాల వరుస క్రమం తెలియాలి అంటే వీ షుడ్ గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదర్ స్టడీ మెటీరియల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ వొకాబులరీ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ద సింటాక్స్ అండ్ గ్రామర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మీకు ఈ విషయం క్లియర్ అయింది అనుకుంటాను. నౌ వీల్ గో టు సెక్షన్ సి. Look at the chart again. Under the heading of section C, creative writing, you'll be given different questions: essays, paragraph writing, diary entry, making notes, letter writing, interviews, choreography, so on. మనకి సెక్షన్ సి క్రియేటివ్ రైటింగ్ లోపల ఎన్నో రకాల డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. లెటర్ రైటింగ్ కానీ, ఆటోబయోగ్రఫీ కానీ, బయోగ్రఫీ కానీ, ఎస్ఐ కానీ, ఇంటర్వ్యూ కానీ, డైరీ ఎంట్రీ కానీ, కొరియోగ్రఫీ కానీ, ఇలాంటివి చాలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. మనము 8th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లో యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2 పైనే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విల్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ 2 or 3 ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2 ఇన్ ద 8th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్. నౌ లుక్ ఎట్ ది చార్ట్ వన్స్ అగైన్. ఇంకోసారి చార్ట్ని చూడండి. ఎస్ఐ, paragraph writing, diary entry, making notes. ఈ 4 ఎక్సర్సైజెస్ మనకి యూనిట్ 1 అండ్ యూనిట్ 2లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఏంటి? ఎస్ఐ. ఈ ఎస్ఐ దేని గురించి ఉంది అంటే ఒకసారి చార్ట్ చూడండి జాగ్రత్తగా. హౌ టు కీప్ అప్ ఫ్యామిలీ టైస్ డిస్పైట్ ఎకనామిక్ ప్రెషర్స్. మనకి ఇక్కడ ద టాటెడ్ బ్లాంకెట్ అనే యూనిట్ లోపల ఒక ఫ్యామిలీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం వల్ల దానిపైన మనం ఎస్ఏ రాయమని అడగడం జరిగింది.
Bob, you must have gone through the lesson, the tattered blanket. I mean, reading A in Unit One. The lesson is about financial problems faced in a middle class family, especially in Indian community. So, based on that only, the question is given. I mean, in essay form. What we have to write? We have to write the economic crisis of a family, and despite that, how to keep up our family relations despite facing these economic pressures. Okay, such type of thing we have to remember. Ante we'll be given some sort of clues also at the question. Based on the clues, we have to write the answers correctly. మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో కానీ ఎస్ఏ రైటింగ్ రాయమన్నప్పుడు కొన్ని మినిమం క్లూస్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ క్లూస్ ఆధారంగా మనం కరెక్ట్గా రాయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అనమాట. నా లుక్ ఎట్ ది చార్ట్ వన్స్ అగైన్. చార్ట్ని ఇంకోసారి చూడండి. లుక్ ఎట్ ఇట్. పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రీ డయాగ్రామ్. మనకి యూనిట్ 1 లోపల ఒక ట్రీ డయాగ్రామ్ ఉంది. ఏంటి? న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ, స్మాల్ ఫ్యామిలీ. As unit 1 is about family life, I mean especially about family ties and all these things. uh, we there are in the tree diagram you can see that advantages and disadvantages of nuclear family and joint family. We are asked to write advantages and disadvantages of nuclear family and in a large family. మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? లార్జ్ ఫ్యామిలీ మరియు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ యొక్క లాభాలేంటి, నష్టాలేంటి మనము ఓన్గా రాయాల్సిన పరిస్థితి ఉందన్నమాట. ఇది మనకి యూనిట్ 1 లోంచి తీసుకోవడం జరిగింది. నౌ లుక్ ఎట్ ది చార్ట్ వన్స్ అగైన్. డైరీ ఎంట్రీ. దిస్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఆలివర్ ఆస్క్డ్ ఫర్ మోర్. ఇది మనకు యూనిట్ 2 లోంచి తీసుకున్నారు. డైరీ ఎంట్రీ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఎట్లా ఒక లేడీ ఒక అటాక్ జరిగినప్పుడు తాను చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా తనని జరిగిన సంఘటన గురించి ఒక డైరీ ఎంట్రీ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. Based on that, a question is given that we have to write about the diary entry. We have to imagine that we are Oliver and what are the problems that we have faced at the time of taking food. I mean, in the boardroom, and at the same time at the time of when people are serving food to these orphans in the orphanage. అంటే ఆ టైం లోపల అలాంటి అతనికి ఆ బోర్డ్ రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఎదురైన అనుభవాలు, వాళ్ళు భోజనం వడ్డించేటప్పుడు ఆలివర్కి ఎదురైన అనుభవాల గురించి ఒక డైరీ ఎంట్రీ రాయమని చెప్పేసి మనకు అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. Now look at this chart once again. Making notes. Again it is taken from Oliver Asked for More. ఇక్కడ చూడండి మనకి మేకింగ్ నోట్స్ అనే దానిపైన కూడా ఒక డిస్క్రిప్ట్ ఏంటి మనకి ఒక క్రియేటివ్ రైటింగ్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. In the textbook under unit 2 we have Oliver Asked for More reading A. మనకి reading A Oliver Asked for More ఉందన్నమాట. In the textbook one passage is taken from this lesson and they have taken the important points of that passage. ఒక మనకి Oliver Asked for More అనేటువంటి లెసన్ లోంచి ముఖ్యమైన విషయాలు తీసుకొని నోట్స్ రూపంలో రాయడం జరిగింది అన్నమాట. Now the question is why we should prepare such type of notes. Now in high school life we may not be in a position to take notes in a thorough manner, but in our higher education at the time, especially graduation and post graduation, we'll have to go through different types of textbooks. I mean very big, very large volumes of textbooks are based on one subject. At that time we should develop a habit of making notes in order to recapitulate all the important points of the material that we have studied for the sake of knowledge, and of course at the same time for the sake of our examination point of view also. ఇప్పుడు మనకి ఈ నోట్ టేకింగ్ అంటే లేదా నోట్ మేకింగ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక డౌట్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఇది ఏం చేస్తామంటే మన హై స్కూల్ లోపల దీని యొక్క ఉపయోగం అంతా ఉండకపోవచ్చు, కానీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లోపల అంటే డిగ్రీ కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ చేసినప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు కొన్ని టాపిక్స్ పైన చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ముఖ్యమైన విషయాలు మనం నోట్ చేసుకునే అవసరం ఉంటుంది అనమాట. ఆ పుస్తకం మొత్తం మనము మన దగ్గర ఉంచుకోలేము, ప్లస్ ఫోటో కాపీ కూడా, జిరాక్స్ కూడా తీసుకోలేము. కాబట్టి ఆ ముఖ్యమైన పాయింట్స్ మనం నోట్ చేసుకున్నట్టయితే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ లేదా మనకు నాలెడ్జ్ కోసం కానీ ఆ ముఖ్యాంశాలు ఒకసారి చదువుకున్నట్లయితే మనకు మొత్తం టోటల్ యొక్క మ్యాటర్ మొత్తం అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ నోట్ టేకింగ్, నోట్ మేకింగ్ అనేది మనకి ఫ్యూచర్ స్టడీస్ లోపల, ఆఫ్ కోర్స్ మన హై స్కూల్ స్టడీస్ లోపల కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో dear students, these are the few things that I find it a bit interesting. I mean, I find it a bit important for the sake of recapitulation of class 8 English, okay, based on unit 1 and unit 2. Apart from all these things, I would like to give you one or two suggestions to improve your English. First thing is, read the textbook thoroughly using a good dictionary, and at the same time with the help of your teacher also. Note down all important words.
Note down the pronunciation, note down the meaning, and at the same time, note down the usage also. Reading textbook and at the same time other study material like newspapers, magazines, storybooks will help you to improve English language, vocabulary, grammar, syntax, and good knowledge also. And apart from that, try to write something on your own. When you go through a lot of study material, when you go through a lot of many textbooks in English, you'll be in a position to you'll be in a position to write so many things. So for that you need to improve your grammar also, and at the same time you have to listen. I mean, you have to watch English news, you have to listen to radio news, especially in English, so that you can improve your pronunciation. At the same time, listening skill also will improve your reading skill and your spoken English skills also. Thank you very much, and I wish you a very all the best for the next for this 2021-22 academic year. Okay, students, మీ అందరికీ all the best చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.